ആദരവായവരക്കൽ തങ്ങൾ സമസ്തക്കന്നൊരു കൊടി നാട്ടി. ആ തിരുപ്രസ്ഥാനത്തിൽ അബ്ദുൽ ബാരി മഹാനൂർ ചൊടി കാട്ടി. പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്നും പാവന വഴി കാട്ടി. പാലൊളിയാം പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന മാനും തെളികാട്ടി. ആദരവായവരക്കൽ തങ്ങൾ സമസ്തക്കന്നൊരു കൊടി നാട്ടി. ആ തിരുപ്രസ്ഥാനത്തിൽ അബ്ദുൽ ബാരി മഹാനൂർ ചൊടി കാട്ടി. പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്നും പാവന വഴി കാട്ടി. പാലൊളിയാം പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന മാനും തെളികാട്ടി. കണ്ണിയത്തുസ്താദ് എന്ന മഹാവലിയോരുടെ കാൽപ്പാടുകളെ ഗമിച്ച് ശംസുൽ ഉലമ എന്നൊരു തങ്കത്തിങ്കളുദിച്ചത് അജബായി. തിങ്കളുദിച്ചത് അജബായി. കോട്ടുമല അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ തണി തുണയേകിയ സമസ്തയിലന്ന് മലരാറ്റൽ ഗുരു കൂറ്റനാടും ഊറ്റമിൽ പോറ്റിയ പ്രസ്ഥാനം. ഊറ്റമിൽ പോറ്റിയ പ്രസ്ഥാനം. ആദരവായവരക്കൽ തങ്ങൾ സമസ്തക്കന്നൊരു കൊടി നാട്ടി. ആ തിരുപ്രസ്ഥാനത്തിൽ അബ്ദുൽ ബാരി മഹാനൂർ ചൊടി കാട്ടി. പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്നും പാവന വഴി കാട്ടി. പാലൊളിയാം പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന മാനും തെളികാട്ടി. ബാഫക്കി തങ്ങൾ കൊപ്പമിൽ PMS തങ്ങൾ തിരി തെളിയിച്ച് സെയ്തുമർ ബാഫക്കി തങ്ങളുമന്ന് പുണ്യ സമസ്ത കൊടിയേന്തി. പുണ്യ സമസ്ത കൊടിയേന്തി. KC ജമാലുദ്ദീൻ ഉസ്താദും KT മാനുസ്താദവരൊത്ത് KK ഹസ്രത്തോരും ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮಾಲಿಮೀನ್ನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 1 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡದ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಉಸ್ತಾದುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಸಮಸ್ತದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು 10ವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಬೇರೆಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. 2 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶೇಖುನಾ ತೋಕಾ ಉಸ್ತಾದರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದು. ಅದರಂತೆ ಶೇಖುನಾ ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ತಂಗಳರವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೈದಿನ ಬಾಜಿ, ಅದರಂತೆ ಶರೀಫ್ ಫೈಜಿ ಕಡಬ, ಅದರಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮಾಲಿಮೀನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ KL ಉಮರ್ ದಾರಿಮೆ ಪಟ್ಟೋರಿ, ಅದರಂತೆ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಮಂಗಳೂರು, ಭಾಷಾ ತಂಗಲ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಮುಲ್ಕಿ, ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಹಾಜಿ, ರಫೀಕ್ ಹಾಜಿ, ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಕಡಬ, ಮೆಟ್ರೋ ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಹಾಜಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಹಾಜಿ ಕೊಲ್ಲಜಾಲ್, ಮುಫತಿಶ್ ಹನೀಫ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಮುಫತಿಶ್ ಉಮರ್ ದಾರಿಮಿ ಕಡಬ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರಿಮಿ, ಅದರಂತೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ, ಮುಫತಿಶ್ ಕಾಸಿಮ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಮುಫತಿಶ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್. ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
اللهم وفق مثل ثواب ما قرينا من القرآن اليوم صلينا إلى حضرة سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة أصحابه البدريين والحديين والخندقين تبوكين والسائر الصحابة القرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة عشرة المبشرين وإلى حضرة أربعة المجتهدين وإلى حضرة عبد الأعظم سلطان محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز إلى حضرة سلطان العارفين شيخ سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله إلى حضرة سيدنا سيد أحمد البدوي وإلى حضرة سيدنا بن نشل الشاذلي وإلى حضرة سيدنا إبراهيم الدسوقي وإلى حضرة سيدنا خواجة معين الدين جست الأجميري اللهم وإلى حضرة أرواح من نبينا يا رب العالمين وإلى حضرة المشايخ في سلسلة طريقة الجستية الصابرية قدس الله تعالى سرارهم نفعنا بهم في الدارين يا رب العالمين وإلى حضرة أوليائك الكرام في هذه البلد وإلى حضرة السعاداتين الكرام في هذه البلد اللهم وإلى حضرة أرواح من نبينا يا رب العالمين بحقهم وبجائهم اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقل حوائجنا واشف أمراضنا اللهم بارك لنا في جمهورنا اللهم بارك لنا في معتيتنا اللهم بارك لنا في اجتماعنا اللهم بارك لنا بركة تامة ما باركت على عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമ ദക്ഷിണ കർണാടകയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ ഖാദിയുമായ ഷെയ്ഖുന തോക്ക ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ അവറുകളെ, വേദിക്കയിലുള്ള മറ്റു ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധികളെ, റേഞ്ചി ഭാരവാഹികളെ, ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യയന ശിബിരത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. സ്വാഗത പ്രസംഗം നീട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 2 മണിവരെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള സമയം. പിണങ്ങോട് അബൂബക്കർ സാഹിബിൻ്റെ വിഷയാവതരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ മൊത്തത്തിൽ 480ഓളം മദ്രസകളും
20 റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീനും 19 മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷനും ഇന്ന് വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപ്രകാരം ജില്ലാ ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീനും ജില്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ കടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ദക്ഷിണ കന്നഡയിലും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ സജീവമാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ത്വാഖ ഉസ്താദിൻ്റെയും ജബ്ബാർ ഉസ്താദിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്തക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ടെടുത്ത സ്ഥലം നമ്മുടെ ജുമാഅത്ത് പള്ളിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള അതിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സമസ്തയുടെ വലിയ ഓഫീസ് 1 കോടി രൂപ പ്രൊജക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുക, പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ദൗത്യം കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള ഈ സദസ്സിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ വളരെ ഈ മേഖലയിൽ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ സേവനം വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. മുഅല്ലിമായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഈ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെ നോക്കിയാലും മുഅല്ലിമീങ്ങൾ അഭാവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്തുന്നു. മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള ശമ്പളമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വളരെ കുറച്ച് ശമ്പളത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅല്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഈ ശമ്പളത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് അവരുടെ കുടുംബ മേഖലമാകട്ടെ മറ്റേത് മേഖലയിലും ഈ ശമ്പളം തികയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ മുഅല്ലിമിൻ്റെ മേഖല വിട്ട് അവർ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഓരോരോ മഹല്ലത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ്, മദ്രസ പ്രതിനിധികൾ, മദ്രസ ഭാരവാഹികൾ ആ കാര്യം ഒക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 8 10 ആകുന്നു, 10 +2 ആകുന്നു. പക്ഷേ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ അതിന് യോജിച്ചതായ മുഅല്ലിമി കിട്ടാറില്ല. ഉള്ള മുഅല്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സജ്ജീകരണം അവർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ ശമ്പള കുടിശ്ശികൾ കൂട്ടുന്നില്ല. വളരെ 6000 7000 ഇടയിലുള്ളൊരു ശമ്പളമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു വ്യത്യസ്തമായ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ശമ്പളത്തിൻ്റെ കുടിശ്ശിക ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅല്ലിമീങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേപ്രകാരം നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ജില്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തനം വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഇവിടെ മദ്രസ സംബന്ധമായിട്ട് ഏത് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 5 മദ്രസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അംഗീകൃത മദ്രസകൾ തീവ്രവാദം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സമസ്ത വിരോധികൾ ഹൈക്കോർട്ടിൽ അന്ന് സബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ സജീവമായിട്ട് ശബ്ദിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധികളാണ്. അതുമാത്രമല്ല മദ്രസിൻ്റെ വിരോധികൾ, സമസ്ത വിരോധികൾ കേസ് കൊടുത്തും മദ്രസയുടെ സിലബസ് ചേഞ്ച് ആക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ അതിനിക്ക് വേണ്ടി സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ. അപ്പോൾ രണ്ടും സിൻഫാനി മിൻ ഉമ്മത്തി ഇദാ സ്വലഹ സ്വലഹന്നാസ് കുല്ലുഹും വഇദാ ഫസദ ഫസദന്നാസ് കുല്ലുഹും അൽ ഉലമാ വൽ ഉമറാ. 2 വിഭാഗവും നന്നാകണം എന്നാണ് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളോട് ഉണർത്തിയത്. നന്നാക്കണമെന്നല്ല, നന്നാകണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 വിഭാഗവും യോജിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും സാധാരണ ഒരു കേരള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പോലും ഇത്ര സെറ്റിംഗുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രൂപീകരിച്ചിട്ടായത് 2 വർഷമാണ്. നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് രൂപീകരിച്ച് 2005 രൂപീകരിച്ച് ഏകദേശം 11 വർഷത്തോളമായി ജില്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ റേഞ്ചുകളിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് സജീവമാകണം. നമ്മുടെ മദ്രസ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പഠന കരിക്കുലങ്ങളൊക്കെ, അതിൻ്റെ പഠന സിലബസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ മദ്രസിൻ്റെ ഫർണിച്ചറുകളുടെ കാര്യത്തിലും മദ്രസയുടെ സൗകര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം. മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഅല്ലിം ഒരു മദ്രസയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കുള്ളതായ സൗകര്യത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു മുഅല്ലിമിൻ്റെ എതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിനെ അപ്പം തന്നെ പിരിച്ചുവിടുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷാ നടപടി ആക്കുക എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ചമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅല്ലിമീങ്ങളെ
അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ സേവകരന്മാരായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധികൾ കരുതുകയും അവർക്ക് യോജിച്ച ശമ്പളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയാനുള്ളത്. അതേ പ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിലവിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ ഓഫീസ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ത്വാഖ ഉസ്താദ് അവറുകൾ. അപ്പോൾ അതിന് 1 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ്. 1 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ് അനുഗ്രഹീതമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുമാഅത്ത് പള്ളിൻ്റെ സമീപത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തക്ക് 4 തട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3 തട്ടിൻ്റെ ഒരു കെട്ടിടം ഉയരുക എന്നത് അത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമൂനും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ബിൽഡിംഗ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ അതിലുണ്ട്, അതേപ്രകാരം ഓഫീസുകളുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പോഷക സംഘടനകൾ എല്ലാവർക്കും ഓഫീസ് ആ കെട്ടിടത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കെട്ടിടം ഇവിടെ ഉയർന്ന് കാണണം. അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ത്വാഖ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാൻ ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ യോഗത്തിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവറുകൾക്ക് അവരുടെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ ദുആ നടത്തുകയും ഇവിടെ നമുക്ക് ആശീർവചനം നേടാനുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ അവർക്കും ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം ഇവിടെ പതാക ഉയർത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്ത് ഉലമയുടെ പതാക ഉയർത്തി ഈ യോഗത്തിന് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രസിഡന്റ് മൊയ്തീൻ അബ്ബ ഹാജി, അദ്ദേഹത്തിനിക്ക് അസുഖമാണ്, ഒരു ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് ഹാജി കൊടാജക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രഷറർ മെട്രോ ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഹാജി അവർക്കും ഞാൻ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. മുസ്ലിം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ കാര്യദർശി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹനീഫ് ഹാജി അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാഷ തങ്ങൾ വേദികയിലുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം സമസ്ത കേരള ജമിയത്ത് ഉലമ ദക്ഷിണ കർണാടക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേസറോഡ് ഉസ്താദ് ബാക്കവി അവറുകൾ വേദിയിലുണ്ട്. ഞാൻ ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം ജമിയത്ത് ഉലമയുടെ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി ഷെരീഫ് ഫൈസി കടബ വേദിയിലുണ്ട്. ഞാൻ ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം മാനേജ്മെൻറ്റ് നേതാക്കളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമിയത്ത് ഉലമയുടെ മുഷാവറംഗം ഉസ്മാൻ ദാരിമി ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളുമാണ് സ്റ്റേജിൽ ഉള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇക്ബാൽ മുൾക്കി അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി കടബ വേദിയിലുണ്ട്. സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. മറ്റൊരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ആസാദ് വേദിയിലുണ്ട്. ഞാൻ ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ മുഫത്തി ഉസ്താദ് അനീഫ് മുസ്ലിയാർ ബോളന്തൂർ, മുഫത്തി ഷുമർ ദാരിമി സാൽമറ, മുഫത്തി കാസിം മുസ്ലിയാർ മട്ട, റഷീദ് മുസ്ലിയാർ കണ്ണൂർ, അബ്ദുൽ ഹമീദ് ദാരിമി കക്കിഞ്ച, അബ്ദുല്ല ഫൈസി ആദൂർ, ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് ദാരിമി മുഫത്തി ഉസ്താദമാർക്കും ആദരവോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ്റെ ജില്ലാ പ്രഗത്ഭനായ കാര്യദർശി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ദാരിമി രഞ്ജാട് വേദിയിലുണ്ട്. ഞാൻ ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം പുത്തൂർ റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിം പ്രസിഡന്റ് ആസിഫ് അസേരി, കടബ ഇബ്രാഹിം ദാരിമി, ബണ്ടോർ റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റസാഖ് മുസ്ലിയാർ, അതേപ്രകാരം ഉൽസുല്ല റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് താജുദ്ദീൻ റഹ്മാനി, അഷ്റഫ് ഫൈസി ബൽത്തങ്കടരി ജില്ലാ ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിം പ്രസിഡന്റ്, അതേപ്രകാരം വിട്ല റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിം പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസ് ദാരിമി, അബ്ദുസ്സലാം യമാനി, അബ്ദുൽ മജീദ് ദാരിമി ഗുർപ്പർ റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിം പ്രസിഡന്റ്, ഇബ്രാഹിം ദാരിമി, ഇബ്രാഹിം മൗലവി അബ്ദുൽ ഖാദർ ദാരിമി ജമിയത്തുൽ ഉലമ സജിബ് റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കെ ബി അബ്ദുൽ ഖാദർ ദാരിമി ഉസ്താദ്, ജില്ലാ ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമിൻ്റെ ട്രഷറർ ഷംസുദ്ദീൻ ദാരിമി, ഉമർ ഫൈസി കർണാടക റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഹനീഫി,
കണ്ണൂർ സൗത്ത് റേഞ്ചിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി, ഉടുപ്പി റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, അതേപ്രകാരം ഉടുപ്പി റേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വളരെയധികം അധ്വാനം ചെയ്ത മൊയ്തീൻ അബ്ബ അവർ വേദിക്കലുണ്ട്. ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം ഇക്ബാൽ ദാരിമി കടലടുക്ക റേഞ്ച് പ്രസിഡന്റ്, അതേപ്രകാരം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും വേദിയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസുദ്ദീൻ ഹാജി മംഗളൂർ റേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, റഷീദ് ഹാജി പുത്തൂർ റേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി കൊള്ളജാൾ, അബ്ദുൽ ഖാദർ വണ്ടൂർ റേഞ്ച് ജമിയത്ത് മുഅല്ലിം പ്രസിഡന്റ്, അതേപ്രകാരം ഇക്ബാൽ അഹമ്മദ് മുൾക്കി സോത്തുകർ റേഞ്ച് ജമിയത്ത് മുഅല്ലിമിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, താജ് മുഹമ്മദ്, മൊയ്യദ്ദീൻ മാറട്ടിമൂല, അബ്ദുൾ റസാഖ്, ഷരീഫ് മൂസ കുദ്ദപദവ്, എസ് അബ്ദുൽ ഖാദർ, അബ്ദുറഹ്മാൻ നൌഷാദ് ഹാജി, യൂസുഫ് അബ്ദുൽ ഹക്കീം സാൽത്തൂർ റേഞ്ച് ജമിയത്ത് മുഅല്ലിം പ്രസിഡന്റ്, NS അബ്ദുൽ അബ്ബാസ് ഹാജി, അബ്ദുൽ ഖാദർ ഇറ, അബൂബക്കർ, നസീർ വൽച്ചൽ പദവ്, MP മൊയ്തീൻ അബ്ബ, എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധികൾക്കും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ അൽ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം ബൊള്ളൂർ ഉസ്താദ് വേദിയിലുണ്ട്, അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, ചെയർമാൻ എല്ലാവർക്കും, അതേപ്രകാരം മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം SKSF ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ഹാഖ് ഫൈസി, അതേപ്രകാരം സെക്രട്ടറി ഇസ്മാഹിൽ യമാനി, SKSFൻ്റെ ശാഖ ക്ലസ്റ്റർ മേഖല എല്ലാ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും കൂടെ SYSൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി, SYSൻ്റെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനനായ മദർ ഇന്ത്യ ലത്തീഫ് ഹാജി, ട്രഷറർ DA ഉസ്മാൻ ഹാജി എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതേപ്രകാരം ഇവിടെ നിരൂപണാക്കുന്ന KMA കൊടുങ്ങായി, അതേപ്രകാരം അഷ്റഫ് മുസ്ലിയാർ, ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും അവരുടെ മർത്തബക്ക് യോജിച്ചതിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് യോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്തി ഹീലത്തി യദ്രിക്നി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനും കാസർഗോഡ് മംഗലാപുരം സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റും കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗവും ചെമ്പരിക്ക മംഗലാപുരം ഖാദിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തക്ക ഉസ്താദ്, ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഉസ്മാൻ ഫൈലി തോടാർ, ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ പെട്ട കടബ ഷരീഫ് ഫൈസി, മറ്റ് പ്രഗത്ഭന്മാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാദിഷ തങ്ങൾ, ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെയും SVSൻ്റെയും SKSFൻ്റെയും മറ്റ് സമസ്തയുടെ പോഷക സംഘടനയുടെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഉമറാക്കളെ, ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, മഹാന്മാരും അഭിവന്യരും ബഹുമാന്യരുമായ നേതാക്കന്മാരാണ് സദസ്സിലും സ്റ്റേജിലും ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ളത്. ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് വിളിക്കേണ്ടതാണ്. സമയം താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു ഇതുപോലെ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. 1989 ഫിർഖത്തിൻ്റെ ശേഷം കേരളത്തിൽ അധികം സമസ്തയിൽ പുറത്താക്കിയവരുടെ ശല്യം ഏറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലും ദക്ഷിണ കർണാടകയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ വ്യാപകമായ അവരുടെ ആധിക്യവും കടന്നുകയറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 89 ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് 90 കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിം മുസ്ലിയാർ സെക്രട്ടറിയും കോട്ട ഉസ്താദ് പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ജമിയത്തുൽ ഉലമ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ 90 എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, കടവ വൈസിയൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് സമസ്തയുടെ മുഷാവറ ദക്ഷിണ കർണാടക ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ മുഷാവറ മെമ്പറായി തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാസിം മുസ്ലിയാർ എഴുതിയൊരു കത്ത് കിട്ടുകയുണ്ടായി. വെറുതെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല. അന്ന് അങ്ങോളിങ്ങോളം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും ദക്ഷിണ കർണാടകയിലും
തങ്ങളായി സമസ്തയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പൂൽ സയ്യിദന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ താഹിറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങളും മംഗലാപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളം സയ്യിദ് അവറുകളെല്ലാം സമസ്തയുടെ മറുപക്ഷത്തായപ്പോൾ സമസ്തയുടെ പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പുത്തൂർ തങ്ങൾ എന്ന പേര് അറിയപ്പെടുന്ന മരിച്ചുപോയ മഹാനവറുകളായിരുന്നു. അവറുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് സമസ്തയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മഹാൻ. എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ശരീക്കും കൂടിയാണ് കിയൂർ കുഞ്ഞിപ്പം മുസ്ലിയാരെടുത്ത് വെച്ച് ഓതുമ്പോൾ അവരുണ്ടായിരുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ റമദാനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ഹസ്രത്ത് മഹാനവരുടെ വഫാത്തിൻ്റെ ആ ദിവസത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പുത്തൂർ തങ്ങൾ വഫാത്തായത്. വഫാത്തായപ്പോൾ പിന്നെ സമസ്തക്ക് തങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുമ്പിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സയ്യിദന്മാരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് സമസ്തയുടെ കറാമത്തെന്ന് പറയാം ഒന്നുമല്ലാത്ത ഈ ഉള്ളവൻ ഈ രൂപത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനും ഓടിച്ചാടി നടക്കുവാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഉള്ളവനാണ്. അങ്ങോളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുവൈത്ത് കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പുൽ അലിത്തങ്ങൾ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരുന്നതും സമസ്തയിലേക്ക് വരുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അതുവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിത്തങ്ങൾ അവர்களுം സമസ്തയിലാണെങ്കിലും സജീവമായിരുന്നില്ല. അന്ന് ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കർണാടകയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ KEC എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്മാൻ നമ്മുടെ ഹുസൈൻ ദാരിമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചതും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കുറ്റടിപ്പിച്ചതൊക്കെ ആ സമയത്താണ്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമ്മേളനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്യാന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വാസ്തവത്തിൽ സമസ്തയുടെ ആരുമില്ല, 1-2 പേര് മാത്രമാണ് അവരുമായി സ്വാധീനിച്ച് നമ്മുടെ കടമ്പാജി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരുപാട് സ്വാധീനം അതിലുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ കന്യാന സുലൈം മുസ്ലിയാരുടെ ആ നാട്ടിൽ പരിപാടി വെച്ച് സത്താർ പന്തൂരിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റേജിലിരുന്ന് നമ്മൾക്കടക്കം ഏറ് കിട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ് എനിക്ക് കൊണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അന്ന് സ്റ്റേജ് കയ്യേറിയിരുന്നു. അവിടെ അത്രമാത്രം ത്യാഗം ചെയ്ത് ദക്ഷിണ കർണാടകയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തക്കാരുടെ ജമ്യത്തുലമയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്നത്തെ പ്രാസംഗികന്മാരും നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ സാൽമാർ ഉമർ ദാരിമി അടക്കമുള്ള പ്രാസംഗികന്മാരും മറ്റൊക്കെ അനന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങളെയും ഉമറാക്കളെയും വാർത്തെടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചത് അന്ന് ആ ചെയ്ത ത്യാഗത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തക്കാർ ജമ്യത്തുലമയുടെ ഉലമാക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട CM ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജമ്യത്തുലമ രൂപീകരിക്കാൻ മംഗലാപുരത്ത് കൂടിയപ്പോൾ ഈ ഉള്ളവനെ പ്രസിഡൻ്റാക്കണമെന്നൊരു ഒരു സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അർഹതപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് തീർത്തു നിൽക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട CM ഉസ്താദ് എന്ന് പ്രസിഡൻ്റായി വന്നത്. CM ഉസ്താദ് വഫാത്തായപ്പോൾ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാളുമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് അവറുകൾ മിത്തബയിൽ ജമിയത്തുലമയുടെ യോഗം വിളിച്ച് ആ യോഗത്തിൽ വെച്ച് നിർബന്ധമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം, ജമിയത്തുലമയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉള്ളവൻ അന്ന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ആകുമ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ പിന്മാറാനുള്ള കാരണം. വാസ്തവത്തിൽ പിന്മാറിയ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയെന്നല്ലാതെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂടുകര ഞാൻ കാലിയായിട്ടുണ്ടാവും. പലവർക്കും മൂടുകരി തന്നെ കാലിസ്ഥാനം മാറി എന്നുള്ള ഒരു സംശയവും ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂടുകര ആദ്യം കാലിയായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് മിത്തബയിൽ ഉസ്താനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം. പക്ഷെ മൂപ്പരെ എങ്ങനെ നിൽക്കാതിരുന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കാലിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നത്. ഞാനും നിന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് അസ്ഗരി തങ്ങൾ എന്ന് വ്യാപകമായി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതുണ്ടായപ്പോൾ മൂപ്പരെ കാലിയാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ ബയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഗരി തങ്ങളെ കാലിയാക്കി എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ ഉസ്താദി എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂപ്പർക്ക് എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ മൂപ്പരെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ മൂപ്പര് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ എണീച്ച് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാളിയാണ്, എൻ്റെ നായിബ് കാളിയായി എൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഫഖറുദ്ദീൻ്റെ മകൻ സൈനുലാബിദിനെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാളിയാകുന്നവരെ ഞാൻ അറിയുന്നത്. വാപ്പാരുടെ പോലും എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. തങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർവാഹമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് വരെയും തങ്ങളുടെ നായിബ് കാളിയായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നു. തങ്ങൾ വഫാത്തായ ഉടനെ തന്നെ മൂടുകരക്കാരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കാലിനെ കണ്ടെത്തണം. ഇനി തൊട്ട് ഞാനെൻ്റെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല, വളരെ ധീരമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, കേരളത്തിലായാലും കർണാടകയിലായാലും
മൂട്ടുകര സംയുക്തമാത്തിൻ്റെ കാളി എന്ന നിലക്ക് തന്നെ കാളി സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മാലിന്യത്തിലുള്ള 17ഓളം ജമായത്തുകാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവിടെ SKSF രൂപീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കുലർ അയച്ച് ഒരേ നിമിഷത്തിൽ 17 സ്ഥലത്തും SKSF രൂപീകരിച്ച ഒരു കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാളി ഉണ്ടാവും. അന്ന് കാളിയായ സമയത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് അത്ര ധൈര്യം കിട്ടൂല. ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ന് ഒരു മാലിന്യത്തിൽ മാത്രമാണ് വലിയൊരു മാലിന്യത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. അന്ന് കാളി എന്നതിനാൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. എല്ലാവരുടെ വാദവും കേട്ടു. എല്ലാവരും ഓരോന്നും പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ മറ്റ് സമസ്തയുടെ പുറത്താക്കിയവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വേറെ സംഘടന ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് സംഘടന വേണ്ട, മറ്റേ പോലെ തന്നെ പോയാൽ മതി. അങ്ങനെ പലവരും പറഞ്ഞു. എല്ലാം കേട്ട് അവസാനം കാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു മുഅല്ലിമിനിക്ക് MSR കിട്ടണമെങ്കിൽ SKSF ഒപ്പിടണം. ഞാനിവിടുത്തെ മൂടുകര കാളിയാണ്, ദക്ഷിണ കർണാടകൻ. അന്ന് ഞാൻ പ്രസിഡന്റാണ്, ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടാൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സ്വീകരിക്കൂല. SKSF രൂപീകരിക്കണം. അത് സമസ്തൻ്റെ കീഴ്ഘടകമാണ്. അത് വേണോ വേണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് അത് ആവശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് രൂപീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം മറ്റവർ ചാടി എണീച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാലിൻ്റെ അവസാന വിധിയാണ്, വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 3 സ്ഥലത്തോടെ യോഗം പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനോട് അതാണ് തീർന്നു, പിന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് നിന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് ഈ രൂപത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മളെ KR ദാരിമി പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെയധികം ശ്ലാഘനീയമായ രൂപത്തിൽ, മാതൃകാപരമായ രൂപത്തിൽ വളരെയധികം ഉഷാറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനം ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് വന്നതാണ്. ആ പ്രവർത്തനം വളരെ ഉഷാറായപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ആകമാനം നമ്മൾക്ക് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ SM കൃഷ്ണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സമയത്ത് നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ സമയത്തിന് പ്രയാസം വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള സ്കൂളുകളുടെ സമയം മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നു. SM കൃഷ്ണ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മന്ത്രിസഭയിൽ പാസ്സാക്കി നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. 8 മണിക്ക് സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്ന സമയം. പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ ജമിയത്തുൽ ഉലമക്ക് അന്ന് അത്രമാത്രം ശക്തിയായിട്ടില്ല. ഇവിടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ശക്തിയായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമായിട്ടില്ല. അന്ന് ഞാൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദക്ഷിണ കർണാടകയുടെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗുകാർ ആലോചിക്കുകയും അന്ന് ബനാത്ത് വാല സാഹിബ് MP ആണ്, അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടി വന്ന് വന്നൊരു സമ്മേളനം നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ വെക്കുകയും SM കൃഷ്ണയ്ക്ക് ആ മദ്രസയുടെ സമയം മാറ്റം മദ്രസയ്ക്ക് പ്രശ്നം വാങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ സ്കൂളുകളുടെ സമയം മാറ്റുന്ന പ്രശ്നത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് സോണിയാഗാന്ധിക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് SM കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തീരുമാനം മാറ്റിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചതെങ്കിൽ അതിലും നമ്മുടെ ദൗത്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ മദ്രസക്കെതിരിൽ ഇവിടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ മറ്റേ വർഗീയത പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തീവ്രവാദം പറഞ്ഞിട്ട് കേസ് കൊടുത്തുന്നു. ആ കേസ് കൊടുത്തപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധാമരയെ കാണാൻ നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്തമായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച്, പാണക്കാട് തങ്ങൾമാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ശക്തി ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ദാരിമി സൂചിപ്പിച്ചു, ശമ്പളം വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക്, ഒരുപാട് അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും മുഅല്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെറും മറ്റുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പോലെ ഒരു ശമ്പളത്തിന് മാത്രം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വേതനം പറ്റുന്നവരല്ല നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് ശമ്പളം പറ്റണ്ട എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ്ഹിന് വേണ്ടിയാവണം. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ്ഹിന് വേണ്ടിയാണ്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ്ഹിന് വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മഖ്സൂദ്, അതാവണം. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശമ്പളവും മറ്റൊക്കെ അത് പിന്നെ വരുന്നതാണ്. വെറും ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ശമ്പളം നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. പണ്ടേ ശംസുല്ലമക്ക് മൂലാമാർക്ക് എതിരാ. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മൂപ്പരും അല്ലാതെ മൂലാമാറെ പറയും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവർക്ക് തന്നപ്പോൾ മൂലാമാരുടെ ആ ഭാഗത്തായത്. ശംസുല്ലമ കാര്യമായിട്ട് മുഅല്ലിമീങ്ങൾ ശരിക്കും ഉപദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വെറും ഒരു കൂലി തൊഴിലാളികളായിട്ട് മാത്രം മാറരുത്. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ്ഹിന് വേണ്ടി പഠിച്ചവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ്ഹിന് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ആവണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ്ഹാവണം നമ്മുടെ മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം മുമ്പിലുണ്ടായാൽ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടെന്നോ പറ്റണ്ടെന്നോ വേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാലോ 10, 12 മക്കളുണ്ടായിരുന്ന പണ്ടത്തെ മുഅല്ലിമീങ്ങളും ഉസ്താദുമാരും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബം പോറ്റിയതും അവർ വാസ്തവത്തിൽ പുര കെട്ടിയതും ജീവിച്ചതും മക്കളെ കെട്ടിച്ചതും എല്ലാം ഇന്നത്തെ പോലെ ശമ്പളം ഇല്ലെങ്കിലും വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളം അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ഒരു ബർക്കത്ത് ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഉപ്പമാരുടെ മക്കൾ ഈ കൂട്ടത്തിലില്ലേ? 5, 6, 7 മക്കളില്ലാത്ത കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ എവിടെയില്ലാത്തത്? അങ്ങനെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഒരുപാട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നവരില്ലേ? അപൂർവം ചില മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടാവാം. അവർക്ക് മുക്കറി പണിയെടുത്തിട്ടോ മുഅല്ലിം പണിയെടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഖത്തീബായിട്ടോ മുദരിസായിട്ടോ കിട്ടുന്ന വേതനം ഇന്നത്തെ പോലെ വേതനമില്ല.
അല്ലെങ്കിൽ 90-75 ശേഷമാണ് വ്യാപകമായി ഗൾഫ് വന്നിട്ട് മുലാമാർക്കൊക്കെ കണ്ടമാനം പൈസ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ മുമ്പ് അങ്ങനെയില്ല. കിട്ടുന്ന കാശ് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ കടലിൽ ജോലിക്ക് പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടോ കൃഷി ചെയ്തിട്ടോ കിട്ടുന്ന മിച്ചം അതിൽ നിന്നാണ് ഉസ്താദന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക. നേർച്ച കഴിച്ചാലും മൗലിദ് കഴിച്ചാലും മറ്റ് സഹായം അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ വലുതാക്കിയതും നമ്മുടെയൊക്കെ കല്യാണം, നമ്മുടെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചതെല്ലാം ഈ കിട്ടുന്ന വേതനം കൊണ്ടാണ്. എന്താ അത് കാരണം? അവർ പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ വജ്ഹിന് വേണ്ടിയാണ്, അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വജ്ഹിന് വേണ്ടിയാണ്. അവർക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ അള്ളാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞില്ലേ, കൊടുക്കുന്നവർക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവണം, വാങ്ങുന്നവർക്കും തൃപ്തി ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ വേതനത്തിൽ അള്ളാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. കൊടുക്കുന്നവർക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവണം. എന്തേ ഇന്നത്തെ കൂലി തൊഴിലാളികൾക്കൊന്നും ബർക്കത്തില്ലാത്തത്? 8 മണിക്ക് 9 മണിക്ക് വരും, കുറെ വീട് വലിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ സംസാരിച്ചിട്ടും സമയം കളയും. അവസാനം അവർ കൂലി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹലാക്കിയിട്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്. കൊടുക്കുന്നവർക്ക് തൃപ്തിയില്ല. കൊടുക്കുന്നവർക്ക് തൃപ്തിയില്ലാതെ വാങ്ങിയാൽ ആ മുതലിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവില്ല. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദീസാണ്. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ തൃപ്തിയോടുകൂടെ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം നമ്മുടെ മുഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ശമ്പളമാണ്. കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉസ്താദന്മാർ നിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ പറയും, ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസപ്പെട്ട മഹല്ലാണ്, ആരുമില്ലാത്ത മഹല്ലാണ്, ഒന്തിക കൊണ്ട് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന മഹല്ലാണ്, ഉസ്താദ് അതിന് നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുകയും ഇതൊന്നും അല്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ തരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റിന് പ്രയാസമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത വേതനത്തിന് ഇത് മതിയാവൂല, എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തരികയാണ്. ആ തൃപ്തിയോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കൊടുക്കുന്ന ആ വേതനം സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ബർക്കത്താവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ മുഅല്ലിമീങ്ങളും ചില ഉസ്താദന്മാരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? നിങ്ങളെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്. ഒരു ഖത്തീബും മുക്രിയും പള്ളിയിലുണ്ടെങ്കിലും അധിക സമയത്ത് രണ്ടാൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് പള്ളിയിലുണ്ടാവില്ല. മുക്രി പോവും ഖത്തീബ് ഉണ്ടാവില്ല, ഖത്തീബ് പോവും മുക്രി ഉണ്ടാവില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കും മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. ഒരുപാട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മഹല്ലിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അധികവും പരാതി വരുന്ന അങ്ങനെയാ. മുക്രി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ഉണ്ടാവില്ല, ഉസ്താദ് ഉണ്ടാവും മുക്രി ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടുകൊല്ലം ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ വല്ല മണിയാ. കാരണം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. രണ്ടാളെ നിർത്തുന്നതിനാ, ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാനാണ്. അല്ല, ഒരു മുക്രിക്ക് ഇത്ര നിശ്ചിത പിന്നെ ലീവുണ്ട്, ഖത്തീബിന് ഇത്ര ലീവുണ്ട്. ഖത്തീബ് പോകുമ്പം മുക്രി ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല, ഖത്തീബ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മുക്രി ഉണ്ടാവണം. മുക്രി കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം മുക്രി കൊടുക്കണ്ടേ? വാസ്തവത്തിൽ ആ കമ്മിറ്റിക്കാരെ തൃപ്തിയില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഖത്തീബിന് ഇത്ര ദിവസം ലീവുണ്ട്, ആ ലീവിനേക്കാൾ അധികം ഖത്തീബ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി, എന്നാ പിന്നെ ആ ശമ്പളം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട. കട്ട് ചെയ്യാതെ ശമ്പളം വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾക്കത് ജായിസാകുമോ? നമ്മൾ കണ്ണിത്ത് ഉസ്താദിന്റെ കഥ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഇദ്രീസ് മുസ്ലിയാർ കഥ പറയും. ഹൗലിന്റെ കരിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് കാണുമ്പോൾ ഇദ്രീസ് മുസ്ലിയാറെ കണ്ടപ്പം പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി. എന്തിനാ ഉസ്താദ് ഹൗലും കരിയിൽ കടന്നത് എന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോ ഉസ്താദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ? ഞാൻ പള്ളിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു തരൂലായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച കഥ നമ്മൾക്കറിയാം. മഹാനവറുകൾ ഇതേപോലെ മദ്രസന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന് ത്യാഗം ചെയ്ത് ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പം പള്ളിയിലെ മുക്കുരി പറഞ്ഞു, ആരും പുറനാട്ടാറെ പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടത്താൻ പാടില്ല, കമ്മിറ്റിന്റെ നിയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഔലിന്റെ കരിയിൽ അവിടെ ഒരു തോർത്തുമുണ്ടും പിരിച്ചു കടന്നു. മൂപ്പറ കയ്യിൽ സാധാരണ ഒരു തോർത്തുമുണ്ടുണ്ടാവും. വാസ്തുവിൽ മുദ്രീസ് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുദ്രീസ് താഴെ സുബൈക്ക് തഹജ്ജുദിന്റെ സമയത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇദ്രീസ് മുസ്ലിയാർ ഔലും കരയിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നു തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ. ഖത്തീബ് ആകെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി, വിഷമിച്ചു പോയി. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ ഇദ്രീസ് മുസ്ലിയാറുണ്ടെന്ന് ഉസ്താദിനോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നല്ലോ, എൻ്റെ റൂമിൽ കിടക്കായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇദ്രീസ് മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത്, എന്താ ഇതിന്റെ കാര്യം? ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലേ, ഞാനിവിടെ കിടന്നാൽ മതിയല്ലോ, കുറച്ച് കൊതുവിന്റെ കടി കൊണ്ടുവന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രയാസമൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ആധുനിക സൗകര്യം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് എത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ മുഅല്ലിമായിട്ട് നിൽക്കാത്ത എത്ര മുഅല്ലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ സൗകര്യം കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിൽക്കാത്ത എത്ര മുഅല്ലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കിട്ടുന്ന സൗകര്യം തന്നെ പോരാഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് രാജിവെച്ച് ഇടക്കാലത്ത് പോലും രാജിവെച്ച് പോയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്ര നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. നമ്മളിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവരല്ലേ. നമ്മൾ വയല് മാത്രം പറയുന്നവരല്ല, അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകരുത്. അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു മുഅല്ലിമിനെ കണ്ടു. നാട്ടിലേക്കൊന്നും പോക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് നാട്ടിൽ പോയിരുന്നു, റേഞ്ച് യോഗമാണ്. റേഞ്ച് യോഗത്തിന് മദ്രസ ലീവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ റേഞ്ചിന്റെ യോഗത്തിന് പോയില്ല, ഞാൻ പുരക്ക് പോയിട്ട് വന്നതാണെന്ന്. റേഞ്ചിന് മദ്രസക്ക് ലീവുണ്ട്. മദ്രസക്ക് റേഞ്ചിന് ലീവ് ഉണ്ടായാൽ അന്നേത്തെ ദിവസം മദ്രസന്റെ ശമ്പളം കമ്മിറ്റിക്കാർ കൊടുക്കണം. റേഞ്ച് യോഗത്തിന് പോകണം. റേഞ്ച് യോഗത്തിന് മുഫത്തിശ്ശന്മാർ അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അത് നടപ്പിൽ വരുത്തണം. അതിനാണ് മദ്രസയിലെ മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് മദ്രസ ലീവ് കൊടുത്തിട്ട് റേഞ്ച് യോഗത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മദ്രസക്ക് ലീവ് കൊടുത്ത് റേഞ്ച് യോഗത്തിന് പോകാതെ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവൻ മദ്രസയിലേക്ക് പോയാൽ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ശമ്പളം അവനിക്ക് ഹറാമല്ലേ? അല്ല എന്ന് പറയാൻ ആലിമീങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ?
റേഞ്ച് യോഗത്തിന് പോകാതെ റേഞ്ച് യോഗത്തിന് പോയി എന്നും പറഞ്ഞ് അവന്റെ പുരയിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും അവന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ ആ ശമ്പളം കട്ട് ചെയ്യണ്ടേ, ഒഴിവാക്കണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ ആ ശമ്പളം എനിക്ക് ഹറാമല്ലേ ശറയിൽ? നമ്മൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നവർ? റേഞ്ച് യോഗത്തിന് വരാതെ റേഞ്ച് യോഗത്തിന് എത്താതെ മദ്രസ ലീവും കൊടുത്തു ഓന്റെ ആവശ്യത്തിന് കുടുംബത്തിലെ കല്യാണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കാൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൈസ എനിക്ക് ഹലാലാവോ? നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മുഅല്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ്. ഒരു വലിയ മുദരിസിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ സ്ഥാനം അള്ളാന്റെ അടുക്ക് ഈ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ 2-ാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന മുഅല്ലിമാണ്. കാരണം അവർക്ക് അലിഫും ബാവും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഉസ്താദുമാർ, പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാർ, ചെറിയ മക്കൾക്ക് നിസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാർ, കുട്ടിക്ക് ഉളു മുറിയുന്ന കാര്യവും നിസ്കാരം കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന കാര്യവും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാരാണ്. അവര് ശരിക്കും വളർത്തി അടിത്തറാക്കിയ ശേഷമാണ് ഒരു കുട്ടി ദർസിലേക്ക് പോകുന്നത്. മുദരിസിന് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുദരിസിന്റെ വില ഞാൻ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നതല്ല. വളരെയധികം ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവരാണ് മദ്രസയിലെ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ. ഒരു മുദരിസായാൽ ആ മുദരിസിന് ഏറ്റവും അധികം കടപ്പാട് കോളേജിൽ നിന്ന് പട്ടും പിന്നെ കോട്ട് കൊടുത്ത ഉസ്താദിനോടോ ദർസിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനോട് മാത്രമാവരുത്. മദ്രസയിൽ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച മുഅല്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ, ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോൾ ഇവരെക്കാളെല്ലാം ബഹുമാനം ആ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനോട് കാണിക്കണം. ഒരു പക്ഷേ ഇവന്റെ അത്ര ഇൽമുണ്ടായിന്ന് വരില്ല, ഇവന്റെ അത്ര സ്ഥാനം ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല. ഇവനൊരു പക്ഷെ മുദരിസാവാം, ഇവനൊരു പക്ഷെ ഖാദിയാവാം, ഇവനൊരു പക്ഷെ വലിയ ആളായിന്ന് വന്നേക്കാം. പക്ഷേ 1-ാം ക്ലാസ്സിലോ 2-ാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിപ്പിച്ച മുഅല്ലിമിന്റെ സ്ഥാനം മറ്റൊരാളത്തും കിട്ടൂല. കാരണം ഇവർക്ക് അടിത്തറ പഠിപ്പിച്ച ദീൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ഉസ്താദാണ്. അപ്പൊ മദ്രസ മുഅല്ലിമീങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ചെറുതല്ല. പക്ഷെ ആ മദ്രസ മുഅല്ലിമീങ്ങളും ചിന്തിക്കണം, എന്റെ കയ്യിലാണ് ദീനുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പാരമ്പര്യം അത് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം, പാരമ്പര്യം മുറുകെ പിടിക്കണം. ചില ഉസ്താദുമാർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്, ഞാനിത് വേദനയോടെ പറയുന്നത്, പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നടന്നു വരുന്നത് ചിലപ്പോ ഇശാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹദ്ദാദിന്റെ വളവും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇജാസത്ത് കൊടുത്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. റമദാൻ മാസത്തിൽ ഇശാ ബാങ്കിന്റെയും ഇശാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിലും റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോ ഇശാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് വഹിക്കേണ്ടത്. ചില നമ്മളെ മുഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ചില സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ആ ഹദ്ദാദ് അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റി ഇശാന്റെ മുമ്പാക്കും. മദ്രസ വിടുന്നത് വരെ മുക്രിമാർ ചെല്ല, ഇവരെ ഇരിക്കൂല. ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും മുഅല്ലിമീങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ ഇരിക്കൂല. അത് മുക്രിക്ക് പണിഞ്ഞ പണി. അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരക്കാനാകുമ്പോൾ ഓർ വന്നിരിക്കും. ഒരു ബഹുമാനം. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള സംഗതിയാണ്. നാടന്മാർക്കത് വലിയ ബഹുമാനമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആ ബഹുമാനത്തിന് വില കുറച്ച് കാണിക്കരുത്. നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എന്താ ഹദ്ദാദ് പറ്റൂലേ? നമ്മളെല്ലാം തികഞ്ഞവരാണോ? അധികവരും കാണാൻ ഹദ്ദാദിന് ഇവര് വല്ല പുറത്ത് വല്ല ശേഖന്മാരായിട്ട് നിൽക്കും. മുക്കുരിയും കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവിടെ ചൊല്ലും. ഇയാൾ വരെ ദ്വാരക്കാനാകുമ്പോൾ ഇവനെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഹദ്ദാദിന്റെ മസാല എങ്ങനെയാ? ഹദ്ദാദ് ചെല്ലുമ്പോ മജ്‌ലിസിൽ ആരാണോ നേതൃത്വം അവർ ദുആ ചെയ്യണം. കൂട്ടത്തിൽ അഹ്ലു ബൈത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം. ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഹദ്ദാദിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആൾ തന്നെയാണ് ദ്വാരക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ മുക്കുരി എല്ലാം ചെല്ലെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വന്ന് ദ്വാരക്കാനാകുമ്പോൾ യോർ വന്ന് ദ്വാരക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ വളവിന് പറ്റിയതല്ല. ആ ഇജാസത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയാ മശൈഖന്മാർ ഇജാസത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മൗലൂദിന്റെ മജ്‌ലിസ് വാത്തിൽ നിന്ന് വ്യാപകം നമ്മൾക്കറിയാം. റബ്ബീഉൽ അവ്വൽ വരാൻ വേണ്ടി പോവാ. റബ്ബീഉൽ അവ്വൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആ മൗലൂദിന്റെ മജ്‌ലിസിനിക്ക് സാധാരണക്കാർ ഒരു ബഹുമാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബഹുമാനം നമ്മൾ കളയരുത്. നമ്മൾ ചന്ദനപ്പടി ഇട്ടിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചന്ദനപ്പടി ഇട്ടിരിക്കാൻ ഒരു ഉസ്താദും വിടൂല. എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദും വിടൂല. ഹത്തിയാത്തിന് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഞാൻ സാധാരണക്കാർ കൂടി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഒന്നാമത്തെ തയ്യാത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ 2ാമത്തെ തയ്യാത്തിന് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇഫ്തിറാഷിന് ഇരുത്തം അല്ലെങ്കിൽ തബറുക്കിന്റെ ഇരുത്തം, ഈ ഇരിക്കാൻ തന്നെ ഉസ്താദുമാർ കൽപ്പിക്കും. ഇന്നോ നിസ്കാരത്തിന് സലാം വീട്ടുകാർ വരെ ഉസ്താദും ചന്ദനപ്പടി ഇട്ടിരിക്കും, മക്കവും ചന്ദനപ്പടി ഇട്ടിരിക്കും. ആരാരോട് ഉപദേശിക്കാൻ? ഈ ചന്ദനപ്പടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുത്തം അത് അഹങ്കാരികളുടെ ഇരുത്തമാണെന്ന് മാല്യയുടെ ആശയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വാസ്തവത്തിൽ അഹങ്കാരികളുടെ ഇരുത്തമാണ്. വിനയം കാണിക്കുന്നവരുടെ ഇരുത്തം അല്ല, അഹങ്കാരികളുടെ ഇരുത്തമാണ്. പിന്നെ ചില ഉസ്താദുമാർക്ക് കാലിലോ മറ്റേ വേദന വന്നാൽ കാലിന്റെ സുഹൃത്തിനിരിക്കും. നമ്മളെ മുഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്ക് അത്ര വലിയ ബാധമൊന്നും പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ചന്ദനപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കാൻ. എവിടെ പോയാലും ചന്ദനപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കും. അതപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഉസ്താദുമാരെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പുകവലിക്കുന്ന മുഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ വരെയുണ്ട്. പാടില്ല. ഉസ്താദുമാർ അവർ വളരെയധികം കർക്കശനമായി കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകാപരമായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം. നെരിയാണിക്ക് തുണി താവുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മുഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നടിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ
മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ആ തങ്ങളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ അന്ന് തങ്ങൾ പുകവലിക്കുമായിരുന്നു. അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, അവർ ദർജന അല്ലാഹു തആല ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, അവരോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. തങ്ങൾ പിന്നെ ശേഷം വലിക്കാറില്ല. അന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ, അന്ന് തങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര തങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സിഗരറ്റ് വേണം. തങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പോയ കൂട്ടത്തിൽ വലിയവരുണ്ട്, തങ്ങളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരനുണ്ട്. പക്ഷെ കാറ് നിർത്തിയിട്ട് തങ്ങൾ തന്നെ നേരെ കടയിലേക്ക് പോയി. പാണക്കാടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ, തങ്ങൾ സാധാരണ പോകുന്ന കടയിൽ തങ്ങൾ തന്നെ പോയിട്ട് അതിങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാ തങ്ങൾക്ക് ആ ചെറിയ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ? തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ മോഹൻ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, പുകവലി പാടില്ല നമ്മൾ പറയും. മദ്രസയിലെ കുട്ടിനെ തന്നെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതെന്ത് വിരോധാഭാസ? ഞാനിത് ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, ഇത് മുഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. നമ്മൾ മാതൃകപരമാണ്. ഉസ്താദ് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പുകവലിക്കരുത്, പുക പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ മുത്താലിമിങ്ങളെ കുട്ടികളെ അയക്കരുത്. കാരണം അത് നിഷിദ്ധാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മാതൃകപരമായി അത്തയ്യാത്തിന് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം, നമ്മൾ തലമറക്കുന്നവരാവണം, അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ കിട്ടുന്നവരാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല. നമ്മൾ ദീനിന്റെ ശിആറുകൾ നിലനിർത്തേണ്ടവരും ദീനിന്റെ ദഅവത്ത് നടത്തേണ്ടവരും അള്ളാഹുവിന്റെ വജീഹിന് വേണ്ടി പഠിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വജീഹിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച് പാസ്സായി ഇങ്ങനെ വന്നല്ലോ, 1 രൂപ എൻ്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കോ ചെലവുണ്ടാവും. ഓതാൻ കൊണ്ടാക്കി 1ാമത്തെ 2ാമത്തെ കൊല്ലം ചെലവുണ്ടാവും. 3ാമത്തെ കൊല്ലം മുതലായി ഉറുദിക്ക് തുടങ്ങിയില്ലേ. മാതൃ സമുദായവും സമൂഹം ഇത് തെച്ചു ഏറ്റെടുത്തത്. ഒരു വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികപരമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ LKG മുതൽ അവൻ എഞ്ചിനീയർ ആകുന്നത് വരെ, ഡോക്ടർ ആകുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ ആകുന്നത് വരെ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുന്നത് വരെ എത്ര ചെലവ് അവനിക്കുണ്ട്, എത്ര ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കണം. ഇതെല്ലായാലും വാസ്തവത്തിൽ അവനിക്ക് എത്രമാത്രം കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു അധ്യാപകന് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ 6 ലക്ഷവും 10 ലക്ഷവും ഒക്കെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ജോലി കിട്ടാൻ. നമ്മളെ മുഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കും, ഒന്ന് നല്ലൊരു മുദരിസിനെ മുഅല്ലിമിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനല്ലേ നമ്മളത് ചിന്തിക്കണ്ടേ? നമ്മൾ അല്ലാഹുവിൻ നമ്മുടെ ഈ സമുദായം പോറ്റിയത്, ഈ സമുദായം പഠിപ്പിച്ചത്, ആരംഭ നബിതങ്ങൾ അതിനുള്ള പോരിശകളും അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഈ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ മൗലാറാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ആലിമീങ്ങളാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു തആല സ്ഥാനം വെച്ചതും എന്തിനു വേണ്ടിയാ? നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ കാണാമല്ലോ, ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കും, നല്ല ഉഷാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി എടുക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഉദവികൾ, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വാഫികൾ. ഞാൻ അവരെ ഒന്നിച്ച് ആഞ്ഞടിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നില്ല, ദീനി ദഅവത്ത് അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈസുകളോ മറ്റൊക്കെ ബിരുദമായി വാങ്ങി വന്നാൽ കുറച്ച് കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട അപ്പം പായും ഗൾഫിലേക്ക്. അല്ലാഹ് അല്ലേ ബർക്കത്താക്കണ്ട്? നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് മുതലാളിമാരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ സമുദായം നിങ്ങളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതല്ലോ? സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും സേവനം ചെയ്യാനല്ലേ? ഇത് അല്ലാഹു തആല വീക്ഷിക്കൂലേ? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ സമൂഹം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നത്? ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാതെ ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരം മാത്രം നോക്കി, ദുനിയാവിന്റെ സുഖം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച്, സമ്പത്തിനോട് മാത്രം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ ദീനി ദഅവത്ത് ചെയ്യാതെ നമ്മളെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ തന്നെ ഗൾഫിലേക്കും മറ്റൊക്കെ പോയി കമ്പനിയിലും മറ്റൊക്കെ ജോലി കിട്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ശമ്പളം വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓനിക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറം ശമ്പളം ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെലവ് വരും. ആ പൈസ എനിക്ക് ദയാത്ത രൂപത്തിൽ വരും. കാരണം ബർക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവൻ അല്ലാഹുവാണ്. ബർക്കത്ത് നമ്മൾക്ക് കുറയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം മുതലായാലും ഏത് രൂപത്തിലായാലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യേണ്ടവൻ അല്ലാഹുവാണ്. ആ ബർക്കത്ത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബർക്കത്തായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പാരമ്പര്യം നമ്മൾ നിലനിർത്തണം. കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറ നിർത്തിയ പാരമ്പര്യം, നമ്മൾ സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്നവരല്ലേ, പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നവരല്ലല്ലോ. നമ്മളെ നിലനിൽപ്പും വാസ്തവത്തിൽ മറുഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയതും പാരമ്പര്യത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധം കാണിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തേണ്ടവരാണ്. എന്താണോ പാരമ്പര്യമെങ്കിൽ ആ പാരമ്പര്യം നമ്മൾ നിലനിർത്തണം. നമുക്ക് പുച്ഛമായിട്ട് തോന്നാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പല രൂപത്തിനും പലവരും വരും, അത് നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ, നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവരെങ്ങനെയാണോ നമ്മൾക്ക് പാരമ്പര്യം കാണിച്ചതെങ്കിൽ ആ പാരമ്പര്യം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇനി ഇതെല്ലാം തന്നെയാണോ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൂടിയതാണ്. ഏതായാലും പറയേണ്ടത് ഇത്ര പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രയാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ മുഅല്ലിമീങ്ങളായാലും ഖതീബുകളായാലും കൂടുതൽ സൗകര്യം കണക്കിലെടുക്കാതെ. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ റസാഖുലാർക്കൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ പ്രസിഡന്റാണ്. അവിടെ ചെറിയ മഹല്ലാണ്. അവിടെ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമ്മളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ, നമ്മളെ സമസ്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസം. കാരണം അവിടെ എത്താൻ കുറച്ച് പണിയാണ്, ബസ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നടക്കണം. എങ്ങനെ മറ്റ് വിഭാഗത്തിനാണെങ്കിൽ എമ്പാട് മത്തി കിട്ടും പോലെ കിട്ടും. നമ്മൾക്ക് എന്നാ ഈ കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാൽ കിട്ടിയ സൗകര്യത്തിന് നേരെ നിൽക്കോ? എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇതാ രാജിവെച്ചങ്ങ് പോക്കുവായി. അതല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ
നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടണം, വിഷമിക്കണം. നമ്മുടെ ഒരു മാലിന്യത്തിൽ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫിത്തിനും ഫസാദും ആക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സമസ്തനെ പറ്റി പറയണം, ആലിമ്യങ്ങളെ പറ്റി പറയണം, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആലിമ്യങ്ങളെ പറ്റി നല്ലത് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നല്ലതല്ല എന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. മതിയല്ലോ തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ ദീനി ദഅവത്ത് ചെയ്യണം. സമസ്തന്റെ ആലിമ്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പോരെ, സമസ്തന്റെ ആലിമ്യങ്ങളുടെ മധു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പോരെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുല്ലമിന്റെ അടുക്കലേക്കൊക്കെ ആളെ സിയാറത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം, കണ്ണുസ്ഥാന്റെ ദർഗയിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം. മാർ വിഭാഗം വാസ്തുവിൽ ഏതെല്ലാം തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റിയിട്ടാണ് അവരിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നത്, ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ. മകരിന്റെ ഒരു തസ്ബീഹ് നമ്മളെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർളൈൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, കുറച്ചൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടാൻ നമ്മൾ വേണം. മകരിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് വരാൻ പറയണം, തസ്ബീഹ് ചെല്ലിക്കാൻ പറയണം. 1-2 സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ അങ്ങനെയൊന്നും ഛർദ്ദിക്കൂല. മറ്റവരാണെങ്കിൽ കൃത്യം തസ്ബീഹ് ചെല്ലിക്കുന്നു, കുട്ടികൾ നല്ല അച്ചടക്കാണ്, സലാത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവർ രക്ഷിതാക്കൾ നോക്കൂലല്ലോ. പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരായിരിക്കും ഉഷാറ്, കുട്ടികൾ കഴിവ് അങ്ങനെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ പുറംപൂച്ച് നോക്കിയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യം മറ്റുവരും, അത് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എങ്കിലും അത് ആ രൂപത്തിൽ ദീനിന്റെ എല്ലാ ഷിആറുകളും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതിൽ വല്ല അപാകതയുമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നും നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണമെന്നും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഡിസംബർ 21-ാം തീയതി മുതൽ 25-ാം തീയതി വരെ വാപ്പാന്റെ ഉറൂസും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ മക്കാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടാവും. പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബദങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരികയും സംബന്ധിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും കൂടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വാക്യത്തോടു കൂടി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಟ್ಟಡದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಸ್ತದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಶೇಖುನಾ ತೋಕಾ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ. ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ತದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉಲಮಾ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಸಮಸ್ತ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಮನೋಹರವಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. മുസ്തഫ സാഹിബ് അവർ 1.5 ലക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. തക്ബീർ. അതിൽ 50,000 മുമ്പേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 1 ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലും വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ. അത് പ്രസിഡന്റ് ഇതിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എത്ര ദിർഹമാണത്? ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನೇತಾರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮಣಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ತ್ವಾಕಾ ಅಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾ ಉಸ್ತಾದ್ರವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಡಿದಬ್ಬಿಸಿ ಸಮಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಶೈಖುನಾ ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ತಂಗಳ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅಬ್ಬ ಹಾಜಿ ಅವರೇ, ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ನ ಘನವೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ KL ಉಮರ್ ದಾನಿಮಿಯವರೇ, ಭಾಷಾ ತಂಗಳ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾ ಉಮರಾಕಳೆ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತಾದರೇ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂದಂತಹ ಜಮಾತರ್ರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ
ಕೆಂಪಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಹಾಜಿಯವರು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮುಸ್ತಫಾ ಹಾಜಿಯನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಇದು ಅನಾವರಣ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ 1925ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 91 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಆಗಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುನ್ನಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ನೂತನ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಉಪಟಳದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸುನ್ನಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಉಲಮಾಗಳು ಸಭೆ ಸೇರಿ ವರಕಲ್ ಮುಲ್ಲಕೋಯ ತಂಗಳ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಅದುವೇ ಮುಷಾವರ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನೇತಾರರು VK ಅಬೂಬಕರ್ ಹಾಜಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಅತ್ರಾಡಿ ಖಾಲಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತ ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ. ಸಂತೋಷದ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೇಳದೆ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಅವರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಕೇಳದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, 1925 ನಡೆದ ಘಟನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಸ್ತಾದುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 26ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ಮುಷಾವರದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸಮಸ್ತ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರ ಆಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಸುನ್ನಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಯುವಕರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ನೋವೇರ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಘಟನೆ 1925ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸುನ್ನಿಗಳನ್ನು ವಿಮುಖ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಲಿಮಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಈ ಮುಷಾವರ 91 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 1951ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕಾಂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಶೇಖುನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದು. ಉಸ್ತಾದರವರನ್ನು ನಾವು ಆದರತೆಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶೈಖುನಾ ಜಬ್ಬಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂದೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2005 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಕೇರಳದ ಖ್ಯಾತ ಚಿಂತಕ ಪಿನಂಗೋಡ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2005ರಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಖಾಜಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೋಟ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸದಾ ಇರುವಂತಹ ಜಬ್ಬಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ 3 ಹಾಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು. ತಾಕಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಕಣ್ಮರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂಬರಿಕಾ ಖಾಜಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಬೀತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಎಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ 9645 ಮದ್ರಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 90,000 ಮುಅಲ್ಲಿಮಗಳು, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7,000 ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ 765 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಮಸ್ತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 424 ರೇಂಜ್ಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಲಡಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿ 20 ರೇಂಜ್ ಕಾರ್ಯಪ್ರವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 115 ಮುಫತ್ತಿಸರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಮುಫತ್ತಿಸರು, ಅದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಬರುವಂತಹ ಮುಫತ್ತಿಸರನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡ ಬರುವಂತಹ ಮುಫತ್ತಿಸರನ್ನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 1,000 ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 45,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 450ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ರಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತಿರುವಾಗ ಆ ಇಡೀ ಮದ್ರಸೆಗಳ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಿನಗೋಡು ಇವರೊಬ್ಬರು ಸಮಸ್ತದ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಸಮಸ್ತದ ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಿನಂಗೋಡ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಹಾಜಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಹುಶಃ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ವಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿನಗೋಡ್ರವರು ಬರ್ತಿ 1 ಗಂಟೆ ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಈ 12:30ವರೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಿತರ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇ ತಪ್ಪೊಪ್ಪುಗಳಿರಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಇದ್ರೆ 5 ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ಫೋಟಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತಾದರಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸುವರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡುವರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಡೀ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಂತಹ 1 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತ್ವಾಕ ಉಸ್ತಾದರು ಹೇಳಿದರು, ಮಾಲಿಕುದ್ದೀನಾರ್ ತಂಗಡರು ನಡೆದಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಮಸ್ತದ ಕೆಲಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಬೇಕು ಕಟ್ಟಡ?
ನಾವಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 12 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 45,000 ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತ್ತು. ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು, ಅಜರಿಯದ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆವು. ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ತ ಮಿಸ್ಕೀನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಸಾವಿರಾರು ಇದೆ. ಪಿನಗೋಡೂರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮಾಲಿಮೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸೇರಿ, ಇದು ಬರೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸಮಸ್ತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವೇ ಅದರ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ, ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ, ನಮ್ಮ ನೇತಾರರಾದಂತಹ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಇದರ ಕಚೇರಿ, ಅವರ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ, ಅದರ ನಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ, ಜಮಿಯತುಲ್ ಮಾಲಿಮಿನ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ, SKSSF, SYS, SBV ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು 250 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಭೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮಾಲಿಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದು ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋರಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮದ್ರಸೆಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ನಮಗೆ 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು, ಒಂದು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ರೂಮ್, 1-2 ರಿಟೈರಿಂಗ್ ರೂಮ್, ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಂತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಹಗಲು ಬಂದು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಲ್ಲ. ಕೆಂಪಿ ಮುಸ್ತಾಫರ್ ಇವತ್ತು ಮುಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅಹಮದ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರು, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರು, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ, ಹೀಗೆ ಅದು ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ ಸಮಸ್ತ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತಲೆಬಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉಸ್ತಾದ್ಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ದುವಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುವಾ ಬೇಕು. ನನಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಯದ ಪಾಲನೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು 12:15 ನಮ್ಮ ಪಿನಗೋಡು ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಾಕಿ ವಿಚಾರ ಅವರು 1 ಗಂಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ KL ದಾರಿಮಿಯವರು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೈದನ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಯವರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಬರೇ ಏಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಹಾಲ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಖರ್ಚು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ವರಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಭಕ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ತದ್ದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಮಸ್ತದ ನೇತಾರನ್ನು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಕನ್ಯತ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಿಡಿದು ಸಂಶುಲ್ ಉಲಮಾ, ಕಾಳಂಬಾಡಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಾಗೂ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಮಿಸ್ಕಿನ್ರಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಹೃದಯ, ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಆದರೆ ಜೀವನ ಮಿಸ್ಕಿನ್, ಆಡಂಬರದ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ, ನಮ್ಮ ನೇತಾರರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ದುವಾ, ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಸಹಕಾರ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರವರ್ತಿಸಬೇಕು. 62 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೇ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇತ್ತು, ಮಂಗಳೂರು ರೇಂಜ್. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಡವ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ 63ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ರೇಂಜನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ರೇಂಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲಡಕ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿ ಸೇರಿ 20 ರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಲವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬೇಕು. ನಾನು ಸಮಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಿರಂಗೌಡರವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನೇತಾರರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಉಸ್ತಾದ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಸ್ತಾದರ ಎದುರು ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಜುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಳಂಬಾಡಿ ಉಸ್ತಾದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾಳಂಬಾಡಿ ಉಸ್ತಾದರವರು ಬರೀ 2 ಅಂಗಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಿಸ್ಕೀನ್ ನಮ್ಮ ನೇತಾರ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬುಖಾರಿ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬುಖಾರಿ ಹದೀಸನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜೀಪ್ ಇದರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು? ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಕಿತಾಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾದ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬುಖಾರಿ ನಮ್ಮ ನಬಿ ವರಿಯರ ಹದೀಸ್, ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ, ಅವರ ಹದೀಸನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬುಖಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ, ನಮಗೆ ನಬಿ ವರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಮಾನ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ತಲೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅವರ ಆ ಬುಖಾರಿಯ ಪಾಠವನ್ನ, ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮಸ್ತದ ನೇತಾರ, ಅದು ಸಮಸ್ತದ ನೇತಾರ. ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡಬ ರೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 500,000 ಅಲ್ಲ, 80,000 ಅವತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಹಲವು ರೇಂಜಿನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗಿದ್ದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬರೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸಮಸ್ತದ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಾವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರಿಮಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಐದ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದು, ಉಸ್ತಾದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕು, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್, ಪಿಕಪ್ ಡ್ರೈವರ್ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಮಸ್ತದ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕು ಓಡಿ, ನಾವು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಬಂದು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತದ ಜೀವಿಗಳು ನಾವು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನಗಂಡು ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು. ಮಾಲಿಮರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ. KL ದಾರಿಮಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಸಂಬಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಬಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಬ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 12 ಮದ್ರಸಾ ರೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ರೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದುಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಮದ್ರಸೆಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 350ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ, ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಪರ್ಯಾಯ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 4 ಶುಕ್ರವಾರ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ತಿರಾಬಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮುಅಲ್ಲಿಮರಿಗೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವು ರೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಿ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಖುಷಿ ಪಡಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹಲವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಿ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಒಂದೇ ಗಾಡಿಯ 2 ಚಕ್ರ, ಒಂದು ಚಕ್ರ ಸಣ್ಣದಾದರೆ ಅದು ತಿರುಗಬಹುದೇ ಹೊರದು ನೇರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. 100ರಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ 90 ಮಂದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಸ್ತಾದಿದ್ದಾರೆ. 90 ಮಂದಿ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರು ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುದು. ಪೋಸ್ಕೋ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ 6 ತಿಂಗಳು 6 ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು, ಅಥವಾ ಉಸ್ತಾದರ ಮೇಲೆ ಇದಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ,
ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣ ಏನಾದರೂ ಅಂಥವರೇನಾದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಬಾಕಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರೊಂದು 10 ಮಂದಿ ಇರ್ಬೋದು 100ರಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು 90 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಸ್ತಾದಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ದುವಾ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ, ಈಗ ಹಣ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಈಗ 3.5 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಕೇಳುವುದಂತೇಳಿ ಮೀಟಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ನೌಷಾದ್ ಬಾಕಿ ಅಂತ ಅವರಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು, ನಮ್ಮ ನೇತಾರ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಈಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲತ್ತಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡದ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿ ಯಾರು ಸುಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಮುಅಲ್ಲಿಮಿಗಳೇ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ತದ್ದು ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್, ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ, ಸಮಸ್ತದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾರು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಮಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಸಮಸ್ತದ ಕಮಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈವಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಭರಿಸಿದೆ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ. ಯಾರು ಏನೇ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಲಿ, ನಾವು ಇದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದುಡಿತೇವೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ದುಡಿತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತದೆ. ಉಲಮಾಗಳು, ಉಮರಾಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥವರನ್ನು ಗಲ್ಫಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಈಗ ಗಲ್ಫು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಮೇಲೆ ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಈ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ದುವಾ ಮಾಡಿ. ಉಸ್ತಾದ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದುವಾ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನೇತಾರರು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಜಬ್ಬಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಕ ಉಸ್ತಾದ್, ಜಬ್ಬಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮತ್ತು ತಾಕ ಉಸ್ತಾದ್ ಹೇಳಿದ ನಂತರವೇ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಸ್ವಂತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ತದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೇತಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಿನಗೋಡು ಉಸ್ತಾದ್ ರಿಯಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಮಸ್ತ. ಹಿ ನೋಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು till now. He knows each and everything. He will explain you. ಅವರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಂಸನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലുള്ള കാലയാർ താകാസ്തവറുകളെ, കാലി അബൂബക്കർ ഹാജി അവറുകളെ, ഇടങ്കോട് ഉസ്താദവറുകളെ, സ്റ്റേജിൽ ബാക്കി ഉസ്താദവറുകളെ, ബാക്കി ഉലമാക്കളെ, നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നേതാക്കൾ, ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ നേതാക്കൾ, മറ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ, മഹാന്മാരെ, ഇവിടെ സമ്മേളിച്ച പിറന്നിറഞ്ഞ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ, ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികൾ, സമസ്തൻ്റെ അഭിമാനികളെ, സമസ്തയുടെ എല്ലാ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതൊരു സൽക്കരമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന് കരുതുമാറാകട്ടെ. ഒരു സംഗതി ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു കേന്ദ്ര
ഒരു കച്ചേരി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. സമസ്തയുടെ കാര്യാലയ നിർമ്മാണമാണിത്. അതിന് ഒത്തോറിറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റും പിന്നെ ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീങ്ങളാണ് ഈ സമ്മേളനം പറയുന്നത്. ഏതായാലും സമസ്തയുടെ ഒരു ആശാ കേന്ദ്രം ഉയർന്നു കാണുന്നതിൽ നാം എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായ സഹായവും സഹകരണം നൽകേണ്ട ആവശ്യമാണ്. കാലം വളരെ ദുർഘടമായ കഷ്ടത്തിൻ്റെ കാലത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഉള്ളിലും പുറത്തുമായിട്ട് സ്വൈരമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് ഇന്നുള്ളത്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ തനതായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പവിത്രമായ ഗ്രന്ഥം പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾക്കാണ് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലഘുലേഖകളായിട്ടോ മറ്റ് ഏതൊരു സന്ദേശവാണികളായിട്ടോ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല. ആ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന പാഠപദ്ധതി പഠനമാണ് ശരീഅത്തിൻ്റെ ആധാരം. അപ്പോൾ ആ നിർവചനങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാക്കുന്നുവെന്ന ആ ഹദീസ് അത് വളരെ പവിത്രമായ വചനങ്ങളും അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീഅത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമുള്ളത്. ഇതിന് നേരിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കൂട്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തുൽ കിറാം റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരാണ്. തഅസ്സാഹു അസ്ഹാബു നബി മുഹമ്മദിൻ ബിഇഖാമ ദീനുല്ലാഹി ഹഖ്ഖ ഇസ്തിഖാമത്തി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി നമുക്കുള്ള ആ ജീവിത ശരീഅത്തിനെ ശരിയായ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതം ലോകത്തിലേക്ക് ജീവിതം കാണിച്ചു കൊടുത്ത കൂട്ടർ സഹാബത്തുൽ കിറാം റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അവർക്ക് തിരുപ്പതിയും അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ്റെ വചനമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുപ്പതി സമ്പാദിച്ച കൂട്ടരാണ് അവർ. ഇവരുടെ ഈ ചര്യയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അയിമത്തീങ്ങൾ മുജ്തഹിദായ ഇമാമികളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീഅത്ത് നിയമബദ്ധമായ ഒരു നിയമസംഹിതയായിട്ട് ഈ സമുദായത്തിന് കാണിക്ക വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ വളരെ ശക്തമായ സേവനമാണ് ആ ഇമാമികൾ ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ശരീഅത്തിൻ്റെ മേൽ ആരും കൈവെക്കരുത്, ആരും കടന്നുകൂടരുത് എന്നുള്ള ഒരു ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള ആ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ഇൽമിൻ്റെ മഹാസമുദ്രങ്ങളായ അവരുടെ സേവനം ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആ ശരിയാണ് നാം ഇന്നും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള സമുദായത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരിയായ രൂപം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാദങ്ങളോ പുത്തൻ ആശയങ്ങളോ കടന്നുകൂടാനുള്ള സാധ്യത വെക്കാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ നിലവാരം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തിലെ സ്ഥാപക നേതാക്കന്മാരായ മഹാന്മാർ. അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പൂർവ്വമായ ആ നടപടിക്രമങ്ങളെ അന്ത്യനാൾ വരെ സംരക്ഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമസ്ത സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങളും അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വളരെയധികം നമ്മളിടയിലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വികടമായിട്ടും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വാസ്തവത്തിൽ വിരുദ്ധം തന്നെയാണ്. ഖവാരിജികൾ പണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരും ഖുർആനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കലുണ്ടായിരുന്ന നിസ്കാരം അവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഖവാരിജിയാണ് നമ്മളെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആധികാരിക നേതാക്കന്മാരെ ഖലീഫുമാരെ ജീവനൊതുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കാരണക്കാരായ ചരിത്രങ്ങൾ മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. ആ നിലയിൽ നമുക്ക് വളരെ അധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ശരീഅത്ത് നിയമത്തിൻ്റെ മേൽ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടുവെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം വളരെ ഉണർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാലമാണ്. ഏത് ഇത്തിഫാഖോട് ഐക്യത്തോടും കൂടെ സമസ്തയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് ശക്തമായ നിലയിൽ ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നാം ഭാഗവാക്കാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഉണർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ന്യൂസും അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ ബാധിച്ച ആ നിലവാരത്തിൽ നാം എല്ലാവരും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രചരണം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തൻ്റെതായ രൂപം അതാണ് ശക്തിപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും
അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ 2 വാക്കിന്ന് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിൽ ഖാലിഖിൽ അക്ബർ وهو حرز مانع مما نخاف ونحذر لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق يلجمه بلجام قدرته أحمى حميثا أطمى طميثا وكان الله قويا عزيزا حاميم عين سين قاف حمايتنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها أجسامنا من جسمه وقلوبنا من قلبه وأرواحنا من روحه وأسرارنا من سره وعلومنا من علمه وأعمالنا من عمله وأخلاقنا من خلقه ووجهاتنا من وجهته ونياتنا من نيته وقصودنا من قصده وتعود بركاتها علينا وعلى أولادنا وعلى أهلينا وعلى أصحابنا وعلى أهل عصرنا. يا نور يا نور يا نور اجعلنا نورا بحق النور. ബഹുമാന്യരായ ദക്ഷിണ കന്നഡയിൽ സമസ്ത കേരള ജമഇയ്യത്തുൽ ഉലമാക്ക് അതിൻ്റെ അടിത്തറ ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിത്തന്ന ബഹുമാന്യരായ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഖാദി